नमस्कार दर्शक बंधु मु जीडीएस दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ गोटे नुआ इनफर्मेशन वीडियो को। दर्शक बंधु 2025 जीडीएस वैकेंसी केबे आसीबो एवं पोस्ट ऑफिस प्राइवेटाइजेशन बा घरोईकरण हेले कौन असुविधा हेबो से समस्त डिटेल्स एई वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। पूर्वरु मध्य ए संपर्क रे एक वीडियो मु अपलोड करिथिली, तेबे यूट्यूब रो कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार वीडियोटी को मते डिलीट करिया पई पड़िला। तेबे आसंतु वीडियो रे सब किछि डिटेल्स जानिबा। जहाँ किछि भी आपण माने सुनिबे ताहा आपण मानकु मु प्रूफ सहकारे प्रमाण देबी। वीडियोटी हुए तो लॉन्ग होई पारे, स्किप करिवे नाही, शेष पर्यंत देखिया पई अनुरोध। एवं चैनल टी को जदि प्रथम थर पई विजिट करथिबे चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे, पाखरे थिबा घंटी चिन्हटी को दबे ऑल नोटिफिकेशन रे सेट कर देबे, जहाँ फल रे ओडिसा रे आसुथवा एमिति प्रत्येक जिनिसर अपडेट सहित प्रत्येक जॉब रो अपडेट एही चैनल माध्यम रे पाई परिबे। तेबे डेरी न करी 2025 जो जीडीएस वैकेंसी आपण मानकु पूर्वरु एक पीडीएफ जोटा कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट साइट रे मध्य शो करूची, पोस्टल डिपार्टमेंट साइट रे मध्य शो करूची, जो थरे आपण मानकु मु पूर्वरु मध्य देखैथिली। तेबे दर्शक बंधु आपण माने स्क्रीन रे देखि पारुचंती जे एईटा डिपार्टमेंट रो सेही लेटर जो लेटर को आधार करबा प्रूफ सहकारे आपण मानकु मु कहिथिली जे जनवरी 29 तारिख रे ए जीडीएस रो फाइनल नोटिफिकेशन टी आसिया पई जाउची। जेहेतु सबकिछि प्रोसेसिंग सरी जाइछि, कौटी केते वैकेंसी अछि ताहा मध्य डिविजन बा सर्किल द्वारा अपडेशन सरी जाइछि। केवल मात्र डिपार्टमेंट तरफरु केवल फुल नोटिफिकेशन टी आसिया पई बाकी रहिछि, जहा कि 29 जनवरी 2025 रे आसीबा कथा आपण मानकु मु प्रूफ सहकारे देखैतिली। किंतु आपण मानक मध्यरु किछि जण मध्य भाबुथिबे जे कोन पई आसिला नाही, तेबे कोन पई आसिला नाही मो पाखरे मध्य उत्तर नाही। कारण जेतेबेले भी किछि ना किछि अपडेट आसे आपण मानकु मु सर्वप्रथमे जणै थाए। तेबे अपडेट जहाँ आसीथिला 29/1 रे आसीबा कथा थिला, तेबे कौन कारण पई आसिला नाही ताहा केवल डिपार्टमेंट ही जानिछि। तेबे गतकालीर नुआ अपडेट अनुसार प्रायतः शनिवार सुधा एई नुआ वैकेंसी टी आसी जिबा कथा। जदि भी न आसे तेबे मार्च सुधा एई नुआ वैकेंसी टी आसी जिवो, कारण संपूर्ण प्रोसेसिंग सरी सारिछि। केवल नोटिफिकेशन आसिया पई बाकी रहिछि। जो माने भी वर्तमान सुधा कंप्यूटर सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना, तेरे कंप्यूटर सर्टिफिकेट गोटे आवश्यक। 2025 जीडीएस वैकेंसी खूब शीघ्र आसूची। आपण माने आवश्यक डॉक्यूमेंट गुड़ाक प्रस्तुत कर रखि थांतु। एससी एसटी सेमानकर सर्टिफिकेट है लाइफ टाइम वैलिडिटी, किंतु जो माने ओबीसी सर्टिफिकेट किंबा ईडब्ल्यूएस रे अप्लाई करिया पई चाहुचंती सेमाने समस्ते फ्रेश सर्टिफिकेट अप्लाई करि दियंतु। जो माने भी जनरल पिला स्टेट गवर्नमेंट जेकोसी जॉब रे एससीबीसी रे अप्लाई करूचंती सेमाने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट टी काढी आनिबे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट काढ़िया हुए तो आपण मानक 20 दिन रु मासे समय लगुच। तेबे आपण मानक हाथ में समय अच्छी, आपण मैंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट टी काढ़ी आनिबे। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट काढ़िया फल आपण मानकर 2% और 3% कम रु आपण मानकर सिलेक्शन हो जाए। गत वर्ष मध्य मोर घर पाखरे जड़े पिलांकर 86 पॉइंट रु मध्य सेकेंड सिलेक्शन रे जाइथिला। तेबे 85 86 रे मध्य ईडब्ल्यूएस रो आराम से हो जाए आपण मानकर। तेबे एथर वैकेंसी मध्य 2500 रु 3000 वैकेंसी रहियो बोली जहाँ किछि अपडेट आसुची। तेबे आपण माने बारंबार से गोटे कथा प्रश्न पचारुचंती जे भाई जीडीएस 2025 नुआ वैकेंसी टी केबे आसीबो। आपण मानकु मु सब बेले कहिछि जेतेबेले भी जेकोसी अपडेट आसिले आपण मानकु मु सर्वप्रथमे अपडेट देबी। तेबे जेतेबेले एही जीडीएस सेक्शन रु एही लेटर टी आपण मानक पई आसिला सेतेबेले सर्वप्रथमे मु ही आपण मानकु कहिथिली जे जनवरी 29 रे जीडीएस वैकेंसी आसिया पई जाउची एवं सब किछि फाइनल काम सरी जाइछि। हुए तो जहाँ किछि गतकाली रो अपडेट आसीछि आउ 2-3 दिन समय मध्य बाहरी पारे, नचेत मार्च मास सुधा निहाती भाबरे आपण मानकर ए जीडीएस वैकेंसी टी आसी जिवो। जदि आपण माने केवल 10म श्रेणी पास करिसंती, भलो मार्क रखिसंती, तेबे आपण मानकर जीडीएस होबा सुनिश्चित। थिरे आपण मानकु कोनोसी लिखित परीक्षा देबा पई हेबो नाही एवं सिलेक्शन प्रक्रियाटी आपण माने जानिथिबे जे सिलेक्शन प्रक्रियाटी आपण मानकर संपूर्ण मार्क बेसिस रे होई थाए। एग्जांपल जदि आमे नबा देखंतु गुटे बालेश्वर डिविजन रो गुटिए बीओ रहिछि चांदीपुर बीओ। से चांदीपुर बीओ रे यूआर पई केवल वैकेंसी रहिछि। सेठारे ऑल ओडिसा रो जो यूआर पिला माने अप्लाई करिवे सेठारे सर्वाधिक मार्क रखिथिबा पिलार ही केवल सिलेक्शन होबो। तेबे सिलेक्शन प्रक्रिया एई भली भाबरे हुए। एबे आसंतु जानि नेबा जे पोस्ट ऑफिस प्राइवेटाइजेशन हेले एम्प्लॉय मानकर कोनोसी क्षति हेबो ना लाभ हेबो एवं बहुत बड़ चेंजेस होगा जाउची। ए पोस्ट ऑफिस रो संपूर्ण भाव में ट्रांसफॉर्मेशन होगा जाउची। इंडिया पोस्ट आपण माने जानिथिबे इंग्रेज अमलरू एही इंडिया पोस्ट बा जुगाजुग माध्यमटी चली आसीथिला।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦିନ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ସରକାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଲ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଅଲଗା କରାଯିବ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ସେକ୍ସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କରାଯିବ। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସେବା, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଚିଠିପତ୍ର କେବଳ ମେଲ୍ କାମ ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଥିରେ ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଏଡ଼୍ କରାଗଲା, ଯେମିତି ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ କରିବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାମୁଖୀ ଯେତେ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ତେବେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିବା। ତେବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫାଇନାନ୍ସ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବିଭାଗକୁ ଅଣାଗଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ସହିତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର টাইঅପ୍ ହୋଇଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ସଲ ଆସେ, ଆମାଜନ୍ରେ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାର୍ସଲ ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନ୍ ଯେମିତି ପିଠିରେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ବୋହି ସବୁକିଛି ବଡ଼ ପାର୍ସଲ ବୋହି ଆଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବା ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟାଲ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭାଇମାନେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ରହିଲେ ଏବଂ ଜିଡ଼ିଏସ୍, ତେବେ ଜିଡ଼ିଏସ୍ ହେଉଛି ଏକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର। ତେବେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ୱାର୍କଲୋଡ଼ ବହୁତ ଭାବରେ ବଢ଼ିଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ IPPB ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ POSB ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ମର୍ଜଡ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ POSB ଦୁଇଟା ଯାକ ମର୍ଜଡ୍ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରେସର ରହିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଦି ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ହବ୍ ଇନ୍ ଦ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ IDC। ତେବେ ଏଇ IDC ମାନେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ୍। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, GDS ABPM କିମ୍ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଡାକ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ହୁଏତ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏବଂ ଆମାଜନରେ ଯେମିତି ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଫରକ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନଟି ଲାଗୁ ହୁଏ, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ହେବ। ଏଇ ଡେଲିଭରି ଷ୍ଟାଫମାନଙ୍କୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଦରମା ସ୍ଥିର କରିବେ, ସେମାନେ ୱାର୍କ ଲୋଡ଼ିଂ ସ୍ଥିର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ହେଲେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, RMS ୱିଲ୍ ବି ଟୋଟାଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍। RMS କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରେଲୱେ ମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍। ରେଲୱେର ଭୂମିକା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ରେଲୱେ ମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୋଟାଲି ସଟ୍ଡାଉନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଲୱେରେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ। ତେବେ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ନିଯୁକ୍ତିରୁ ଛୁଟେଇ ଦେବେ ଏବଂ ମେନ୍ ପାୱାରକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଫାଇନାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି ସେପାରେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ସନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା କରିଦିଆଯିବ। PLIDT ୱିଲ୍ ବି ସେପାରେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା PLI ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର PLI ଏକ ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମେ ବି କରପ୍ଟରାଇଜ୍ଡ ଇନ୍ ନିୟର ଫ୍ୟୁଚର। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। 7 ତାରିଖ ଦିନ, ଏଇ ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଦିନ এই ICD উপরে গোটিଏ মিটিং হব যে ইনডিপেন্ডেন্ট ডেলিভরি সর্ভিস উপরে ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ମିଟିଂ ହେବ ସମସ୍ତ ଡେଲିଭରି ଷ୍ଟାଫର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଲ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ପାର୍ଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିକିବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଧେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମାଜନରେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମାଜନରେ ଆସିବ, ମିଶୋରେ ଆସିବ, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆସିବ। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଡ୍ୟୁଟି ଆୱାର୍ସ ମେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍। GDS ମେ ଗିଭେନ୍ 6 ଆୱାର୍ସ ଡ୍ୟୁଟି। ତେବେ GDS ମାନେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହୁଏ, ତେବେ GDS ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଅଳ୍ପ ଦରମାରେ, ତେବେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଇରାଣ ହୋଇଯିବେ। ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଜାଇନ୍ଡ। ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ରେଜଲ୍ଟ ହ୍ୟୁଜ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ପ୍ରେସର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ, ୱାର୍କ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଡେଲିଭରି ବିଫୋର 2 days ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଟ୍ D2 ୱିଲ୍ ବି ଏସ୍ୟୋର୍ଡ ଲାଇକ୍ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ଚିଠି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଠି ରଖିପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ଡେଲିଭରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ସାରା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ନିୟମ କାନୁନ ରହିବ ନାହିଁ, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବେ।
ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ନୋଟିସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3/2/2025 ଆସିଛି ମିଟିଂ ଟୁ ବି ଚେୟାର୍ଡ ବାଇ ଡିଡିଜି ମେଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ସେଣ୍ଟର ଏଣ୍ଡ ମେକାନାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ବିଡ୍ସ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ 7 ତାରିଖ 11ଟା ସମୟରେ KR ମୂର୍ତ୍ତି ରୁମ୍ ଭବନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ସର୍ଭିସ୍ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ସେଟା ସର୍ଭିସ୍ ହେଲା ଏସ୍ ହେବ, ସେଟା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡେଲିଭରି ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ରହିଛି ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ଯେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କିଏ କ'ଣ ସବୁ କାମ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି, ଏହାର ଏକ ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପାସ୍ ବହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ପାସ୍ ବହିଟି ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବ ଏବଂ ଚଉଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପାସବୁକ୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଭିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଚିତ୍ରଟିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବହି ଭଳିଆ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରହିବ, IFSC କୋଡ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସରିଗଲାଣି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା ପୋଷ୍ଟାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତେବେ POSB ଅଲଗା ଜିନିଷ, IPP ଅଲଗା ଜିନିଷ ଥିଲା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ POSB ଏବଂ IPP ମର୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ବହି ଏମିତି ଏକ ମିଳିବ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ POSB ପାସ୍ ବହି ଗୋଟିଏ ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ବହି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋ କପି ଗୋଟିଏ ଥାଏ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, କଷ୍ଟମର ID, IFSC କୋଡ୍, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ନେମ୍, ଫାଦର ଆଣ୍ଡ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍, ଆଡ୍ରେସ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ଡେଟ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ପିନକୋଡ୍, ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ତେବେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାକିରିରେ କିଛି ନା କିଛି କଷ୍ଟ ଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି GDS ଭାବରେ ଜଏନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଏନିଂ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବସି ରହିଲେ କେହି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି GDS ଭାବରେ ଜଏନିଂ କରି କେବଳ 10 କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ତେବେ ଆପଣମାନେ 15,000 15,500 ସାଲାରୀ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ BPM ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ BPM ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ 18,500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏବଂ 8 ପେ କମିଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିବ। ଯାହା କିଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି ଯେ 8 ପେ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରମା ବଢ଼ିବ। ତେବେ ତାର ଏକ PDF ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲଙ୍ଗ ହୋଇଗଲାଣି, ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିବି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ରୁହେ, 8 ପେ କମିଶନ ହେଲେ କେତେ କ'ଣ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।